शमशेर सिंह दे हक च चोण रैली संबोधन की गई। इस मौके आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान पहुंचे। इस मौके ते भगवंत मान ने कांग्रेस और अकाली दल सरकार ते शब्दी हमले किए। उन्होंने कहा कि जेकर कांग्रेस सरकार ने बेअदबी करने वाले दोषियों को सजा दवाई हुंदी तां अज यह बेअदबियां दीयां घटनावां नहीं वापरदियां। नाल ही उन्होंने कहा कि अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया ते मामला बहुत देर बाद दर्ज होया। यह मामला पहला ही दर्ज हो जाना चाहिए सी। धन्यवाद। दीनानगर कस्बे के आले दुआले पिंडां तो इत्थे पहुंचे हुए सत्कारयोग बजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणां छोटे बच्चे इत्थों का लोकल मीडिया प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया के जिन्ने भी मंच दीनानगर तो इस फंक्शन को कवर कर रहे हैं, मैं साਰਿਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब तो पहला फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोई लंबे चौड़े भाषण देण नहीं आए, सिर्फ थोड़े नाल विचार वटांदरे करना आए हाँ। मुश्किलां दीनानगर दियां जे मैं बोलां तो मैनूं लगदा है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुहानूं सब पता जिहड़े पिंडे ते हंडा रहे हैं तुसीं उन्हां मुश्किलां नूं, भावें बस स्टैंड है, भावें वो कच्चे छत्तां कच्चे घर, मैं आही विचार वटांदरा करना आया। लीडरां दे महल वड्डे होई जांदे आ ते साडे घरां दे कोठे साडे छत्तां उच्च होई जांदियां। जमा सीधा जी पता लगी जाता भी ये कारण की है। कारण ये है जिहड़े आपां मूहरे लाए सी, जिहड़े अगे लाए सी, उन्होंने वोटां पाईयां, उन्होंने हक च भुगते, पर वो लीडर जिहड़े ने आपां सैकड़े वार उन्होंने हक च भुगत गए, वो एक बार भी अपने हक च नहीं भुगते। ना कोई कानून बनाया अपने हक च, ना कोई ग्रांट दिती। उन्हां दियां प्रॉपर्टियां वधी जांदियां ने, लीडर अमीर होई जांदे आ, जनता गरीब होई जांदी है। कहंदे आ खजाना खाली। जे दीनानगर दे विच कोई सरकारी हस्पताल वधिया बनाया होवे तां मैं मान लूंगा खजाना खाली। जे कोई स्कूल बनाया होवे मान लूंगा खजाना खाली। जे किसी ने नौकरी दी होवे मान लांगे खजाना खाली। कोई कॉलेज खोलिया होवे मान लांगे खजाना खाली। कोई सड़क बनाई होवे मान लांगे खजाना खाली। ते असी टैक्स दे ही जाने पर खजाना खाली कौन करदा है? पहले तो वो लभो। ते नाले जेड़ा है ही खाली उन्होंने खजाना क्यों कहने, उन्होंने पीपा कहो। खजाना खाली, नीयत साफ नहीं हैगी। आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 च बनायो, नाले खजाना भरांगे नाले तुहानूं सहूलतां देवांगे। ये कहंदे आ ना कि केजरीवाल कही जाता है 1000 रुपया 18 साल तो उपर वाली मां भैन नूं मान सन्मान के तौर पर हर महीने खाते च पाऊंगा। मैं बिजली दिल्ली वांगू फ्री करूंगा, मैं नौकरियां दूंगा। कहंदे पैसे कित्थों आउणगे? नवजोत सिंह सिद्धू कहंदा भी केजरीवाल मेरे नाल डिबेट करे पैसे कित्थों आउणगे। अरविंद केजरीवाल जी कहंदे ओके भगवंत मान नाल डिबेट कर ला। उस तो बाद कहता ना मैं भगवंत मान किहड़ा मुख्यमंत्री है। मैं कहा तू किहड़ा प्रधानमंत्री है? तू आप ही कही जाना मैं तो कल्ले जनरल सैकटरी ला सकदा, मेरी चलदी नहीं। प्रधान तू है बई, प्रधान मैं हाँ, लोगों द्वारा चुनिया होया तू MLA है, मैं MP हाँ। बराबर का होता है। जे केजरीवाल नाल बहस कराउणी है ना
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਨਾਲ। ਹੱਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਸ ਬਣਾਤੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਾਖੜ ਦੀ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਫਿਰ। ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ। ਆ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਸੀਮ ਵੱਢ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ ਖੇਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਣਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ? ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਦਾਜਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਫੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ, ਭਾਂਡੇ, ਟਰੰਕ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਪਿਆ। ਡਾਕੂ ਟਰੱਕ ਲਿਆਏ, ਟਰੱਕ ਬੈਗ ਲਾ ਲਿਆ ਘਰੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਸੋਫੇ ਸੂਫੇ, ਸੂਟ, ਗਹਿਣੇ, ਸੋਹਣੇ, ਮਠਿਆਈ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੱਦ ਲਈ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁੱਡੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੱਬਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, 500 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਸ਼ਗਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ। ਵੀਰੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁਗਲ ਆਏ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਸੋਨੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਸੋਨੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਖੜਕਾ ਉਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਲੋਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਥੋੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੋਹਾ ਬਗਾਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਉਹ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੁੱਟਦੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਕਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵੱਢਦਾ ਵਢਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ 6.5 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਆਈਲੈਟਸ ਚੋਂ ਲੈ, ਭੱਜ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ, ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕਿਹਦਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਉਹ? ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਇੱਥੇ ਹੀ SDM DC ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ IPS IAS ਬਣਨ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਬਾਹਰ ਬਈ? ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੜਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ? ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਏਕਤਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਡੁਗਰੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਤਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ 15-20 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ BJP ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਈ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢੂ ਕਰੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੜਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ 58 ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ। 94 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਜਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, 4 ਜਣੇ ਇੱਧਰਲੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇ ਕਾਦੀ ਖੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੱਤ ਚੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਰੁੱਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੋਫੇ, ਫਰਿੱਜ, ਗਹਿਣੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੋਨਾ, ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ 12 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ PPP, ਉੱਥੋਂ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜਿਆ MP, ਤਾਂ 12 ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘਟ ਗਈ। 14 'ਚ ਮੈਂ MP ਬਣ ਗਿਆ। MP
ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ, ਸਾਡੇ ਛੱਤਾਂ ਉੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਪੀਪਾ ਕਹੋ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਚ ਬਣਾਇਓ, ਨਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾਂਗੇ,
ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਆ ਬਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ MLA ਆ, ਮੈਂ MP ਆ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਨਾਲ। ਹੱਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਸ ਬਣਾਤੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਾਖੜ ਦੀ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਫਿਰ। ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ। ਆ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਸੀਮ ਵੱਢ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ ਖੇਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਣਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ? ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਦਾਜਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਫੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ, ਭਾਂਡੇ, ਟਰੰਕ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਪਿਆ। ਡਾਕੂ ਟਰੱਕ ਲਿਆਏ, ਟਰੱਕ ਬੈਗ ਲਾ ਲਿਆ ਘਰੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਸੋਫੇ ਸੂਫੇ, ਸੂਟ, ਗਹਿਣੇ, ਸੋਹਣੇ, ਮਠਿਆਈ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੱਦ ਲਈ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁੱਡੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੱਬਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, 500 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਡੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਸ਼ਗਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ। ਵੀਰੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁਗਲ ਆਏ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਸੋਨੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਸੋਨੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਖੜਕਾ ਉਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਲੋਹਾ ਕਹਿੰਦਾ
थोड़ी तेरे भी बजदी है। सोने नूं कहंदा थोड़ी मेरे भी बजदी है, तेरे भी लोहे की थोड़ी बजदी है, मेरे भी लोहे थोड़ी बजदी है। तेरे लिए लोहा बगाना है, तू सोना है वो लोहा है। बगानिਆਂ ने तो कुटने कुटना हुंदा है, पर मैनू दुख इस गल दा यार मेरे आपदे मैनू कुटदे ने यार। जो आपदे लुटदे उदों दुख हुंदा है, अपने लुटदे जदों उदों दुख हुंदा है। जंगल दे विच वोटां पैण लगियां, सारे दरख्तां ने कहाड़ी नूं वोट पाई ये सोच के कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਵਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ 6.5 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਆਈਲੈਟਸ ਚੋਂ ਲੈ, ਭੱਜ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ, ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕਿਹਦਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਉਹ? ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਇੱਥੇ ਹੀ SDM DC ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ IPS IAS ਬਣਨ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਬਾਹਰ ਬਈ? ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੜਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ? ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਏਕਤਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਡੁਗਰੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਤਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ 15-20 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ BJP ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਈ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢੂ ਕਰੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੜਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ 58 ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। परमात्मा उन्होंने उम्र लंबी करे ताकि वो अपने हथी बनाए हुए अकाली दल का हाल देख के जान। 94 साल के हो गए, 4 जने इधरों फटते हैं, 4 जने इधरली बांह फटते हैं, स्टेज पर लै जाते हैं, जान सर कहते एक मौका होर दो सेवा करांगे। मैं कहा सेवा करन दा नहीं बाबा जी, हुण तुहाडा सेवा कराउण दा टाइम है, बस करो हुण, कर लैण दो कुछ नवें मुंडियां नूं। नहीं हटदे। पिपल दिया पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत्त चढ़ गए पुराने बादल साहब। रुत
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੋਫੇ, ਫਰਿੱਜ, ਗਹਿਣੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੀ ਸੋਨਾ, ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ 12 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, PPP, ਉੱਥੋਂ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜਿਆ MP, ਤਾਂ 12 ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘਟ ਗਈ। 14 'ਚ ਮੈਂ MP ਬਣ ਗਿਆ। MP ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ
ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ, ਸਾਡੇ ਛੱਤਾਂ ਉੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਪੀਪਾ ਕਹੋ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਚ ਬਣਾਇਓ, ਨਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਆ ਬਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ MLA ਆ, ਮੈਂ MP ਆ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਨਾਲ। ਹੱਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਸ ਬਣਾਤੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਾਖੜ ਦੀ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਫਿਰ। ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ। ਆ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਸੀਮ ਵੱਢ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ ਖੇਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਣਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ? ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਦਾਜ ਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਫੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ, ਭਾਂਡੇ, ਟਰੰਕ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਪਿਆ। ਡਾਕੂ ਟਰੱਕ ਲਿਆਏ, ਟਰੱਕ ਬੈਗ ਲਾ ਲਿਆ ਘਰੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਸੋਫੇ ਸੂਫੇ, ਸੂਟ, ਗਹਿਣੇ, ਸੋਹਣੇ, ਮਠਿਆਈ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੱਦ ਲਈ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁੱਡੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੱਬਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, 500 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲੁੱਟੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਡੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਸ਼ਗਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ। ਵੀਰੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁਗਲ ਆਏ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਸੋਨੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਸੋਨੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਖੜਕਾ ਉਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਲੋਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਥੋੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੋਹਾ ਬਗਾਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਉਹ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੁੱਟਦੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਕਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਵਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ,
कुछ नहीं है इन्हां कोले। ये सिर्फ लुटण आए ने, आपदे घर भरन आए ने। अज भी असीं कूड़े के ढेरां ते खड़े हैं यार। दुनिया तरक्की कर गई, मंगल ग्रह ते अमरीका वाले प्लाट कट्टण नूं फिरदे आ, असीं सीवरेज च फिरदे हां जी। क्योंकि जिहड़े मूहरे बंदे लाए सी ना वो चंगे नहीं निकले, इसे करके असीं भज रहे हैं। बापू कहंदा पुੱਤ नूं धी नूं, पुੱਤ 6.5 बैंड 7 बैंड आईलैट्स चो लै भज आ, कनेडा अमरीका ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ न्यूजीलैंड जा भाजो इत्थों। जे इत्थे रहे तुसीं गलत संगत च पै जाओगे। आपदे जिगर दे टुकड़ियां नूं 7 समुंदरों पार किहदा भेजण नूं दिल करदा है? जे इत्थे ही नौकरी मिलदी होवे क्यों जाण ओह, क्यों जाण ओह? जे पढ़ाई वर्ल्ड क्लास लैवल दी होवे, वो अफसर बनन इत्थे ही SDM DC तहसीलदार IPS IS बनन हो, क्यों जान बाहर बई? पर ये जान बुझ के सरकारी स्कूलों के जिहड़े बच्चे ने उन्होंने जान बुझ के गरीब ते अनपढ़ रखते हैं, क्योंकि इन्हां सरकारां नूं पता है कि जे गरीब दे बच्चे पढ़ गए वो अफसर बन जाणगे, जे अफसर बन के घर की गरीबी चक देणगे, ते जे गरीबी चक्की गई फिर लीडरां दे घरां मूहरे तड़की अर्जियां लैके हत्थ बन के लैन लग के कौन खड़ूगा? आ फर्क है बस। सो वीरो धन्नवाद भाई जी, धन्नवाद, तुहाडा प्यार। धन बाबा श्री चंद जी एकता यूथ क्लब पिंड डुगरी। वाह जी वाह, आ प्यार है, आ प्यार है। एक पासे तो आ ताड़ियां ने जिहड़ियां अपने आप बजदियां ने, एक पासे इहो जिहे लीडर ने एक रैली च 15-20 वारी कहना पैंदा ठोको ताड़ी। एक पासे तो आ प्यार है, जो मैं जाना रात नूं किते भी रहना होवे तो मेरी पग दे विचों ऐ फुल निकलदे आ, देख लो कित्थे तो आ प्यार है, कित्थे काली ते कांग्रेसी ते बीजेपी वाले लीडर ने उन्हां नाल हत्थ मिला के बाद च उंगलियां गिणनियां पैंदियां ने, पूरियां नहीं या लै गए एक अद्धी बई। आ फर्क है। मैं तो कड्डू कड़ेले ना दे। सो वीरो अपना चोण निशानी बहुत वधिया है, मावां भैणां दा दस्सण दी भी लोड़ नहीं, इहदा तड़के नेरे च भी भाल लैंदियां ने 5 बजे 5:30 बजे भी कित्थे जे पिया। तुसीं बहुते खुश ना हो, जे लोड़ पै जे इहो ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ भी भाल लैंदियां ने कित्थे जे पिया। इस झाड़ू नाल हुण आपां राजनीतिक गंदगी साफ करनी है। हरेक महकमे च रिटायरमेंट है। केंद्र दे मुलाजम 60 साल की उम्र च रिटायर हो जाते हैं, पंजाब सरकार वाले 58 की उम्र च हो जाते हैं। लीडर की कोई रिटायरमेंट ही नहीं, हटते ही नहीं यार। बड़े बादल साहब प्रकाश सिंह बादल 94 साल के हो गए। परमात्मा उन्होंने उम्र लंबी करे ताकि वह आपके हथी बनाए हुए अकाली दल का हाल देख के जान। 94 साल के हो गए, 4 जने इधरों फटते हैं, 4 जने इधरली बांह फटते हैं, स्टेज पर लै जाते हैं, जान सर कहते एक मौका होर दो सेवा करांगे। मैं कहा सेवा करन दा नहीं बाबा जी, हुण तुहाडा सेवा कराउण दा टाइम है, बस करो हुण, कर लैण दो कुछ नਵੇਂ मुंडियां नूं। नहीं हटदे। पिपल दिया पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत्त चढ़ गए पुराने बादल साहब, रुत आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सो वीरो आम घरां चों निकले होए आ, थोड़े वर्गे ही आ। तुसीं देखो जदों इलैक्शन लड़ी दी है, चोणां लड़दे आ, एक एफीडेविट देना पैंदा है, वो च आपदी सारी जायदाद दसनी पैंदी है कि मेरे कोले किन्ने एकड़ जमीन है, किन्नियां कारां ने, सोफे फ्रिज गहने, घर वाली कोले की सोना, सब दसना पैंदा जी, डिकलेयर करना पैंदा। मैं 12 च पहली बारी मनप्रीत बादल होरां दी पार्टी सी PPP उत्थों लड़िया,
मैं अपना दसता सारा कुछ जो मैं कलाकारी जीवन च कमाया सी। उस तो बाद मैं लोगों के हक च खड़ गया, कलाकारी आले पासे ब्रेकां लग गई। तो 2014 जो मैं लड़िया MP तो 12 नालों मेरी जायदाद घट गई। 14 मैं MP बन गया। MP ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ, ਸਾਡੇ ਛੱਤਾਂ ਉੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਪੀਪਾ ਕਹੋ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਚ ਬਣਾਇਓ, ਨਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾਂਗੇ